ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે સ્વાધ્યાય 7.2 પૂરું કર્યું અને 7.3 કરવા માટે હવે આપણે ત્રિકોણમિતીય નિત્યસમના ઉપયોગની મદદથી કામ કરવાનું રહેશે. 11મા ધોરણમાં જે કંઈ ભણ્યા હતા એ ફરીથી એક વખત યાદ કરી અને સ્વાધ્યાય 7.3 આપણે કરશું. sin square x is equal to 1 minus cos 2x upon 2, cos square x is equal to 1 plus cos 2x upon 2. sin 3x ના સૂત્રમાંથી sin cube x ને સૂત્રનો કરતા બનાવીએ તો sin cube x is equal to 3 sin x minus sin 3x upon 4 અને cos cube x is equal to 3 cos x plus cos 3x upon 4. હવે ચાર સૂત્ર 2sc is equal to s plus s એવી રીતે જે યાદ રાખ્યા હતા એની વાત કરીએ તો 2 sin a cos a is equal to sin a plus b plus sin a minus b. 2 cos a sin b is equal to sin a plus b minus sin a minus b. 2cc એટલે કે c plus c. 2 cos a cos b is equal to cos a plus b plus cos a minus b. અને 2ss એટલે c minus c પણ પહેલાં માઇનસ એટલે કે 2 sin a sin b is equal to cos a minus b અને cos a plus b. sin હવે સરવાળા બાદબાકીમાંથી ગુણાકારમાં લઈ જઈએ તો s plus s એટલે 2sc. sin a plus sin b is equal to 2 sin a plus b by 2 into cos a minus b by 2. sin a minus sin b is equal to 2 cos a plus b by 2 into sin a minus b by 2. cos a plus cos b is equal to 2 cos a plus b by 2 into cos a minus b by 2. cos a minus cos b એટલે minus 2 sin a plus b by 2 into sin a minus b by 2. હવે ત્રિકોણમિતીય પ્રતિવિધેયો કે જે આપણે બીજું ચેપ્ટર જોયું હતું એના સૂત્રો sin inverse x into sin x is equal to x કે જ્યાં x belongs to સંવૃત અંતરાલમાં -π/2 થી +π/2. cos inverse x into cos x is equal to x કે જ્યાં x belongs to વિવૃત અંતરાલ 0 થી π. tan inverse x into tan x is equal to x કે જ્યાં x belongs to સંવૃત અંતરાલ -π/2 થી +π/2. cot inverse અહીં વિવૃત આવશે ગોળ કૌંસ. cot inverse into cot x is equal to x કે જ્યાં x belongs to 0 થી π. cosec inverse x into cos x is equal to x કે જ્યાં x belongs to સંવૃત અંતરાલ -π/2 +π/2 -0. sec inverse x is equal to x કે જ્યાં x belongs to 0π to -π/2. એવી જ રીતે sin into sin inverse x is equal to x એવા દરેક ત્રિકોણમિતીય વિધેયો માટે પ્રતિવિધેય માટેના કોટી સૂત્રો sin inverse x plus cos inverse x is equal to π/2. tan inverse x plus cot inverse x is equal to π/2. cosec inverse x into sec inverse x is equal to π/2. હવે ગુણિત ઉપગુણિત માટેના સૂત્રો sin 2x is equal to 2 sin x into cos x અથવા તો 2 tan x upon 1 plus tan square x. tan x plus y is equal to tan x plus tan y upon 1 minus tan x into tan y. tan x minus y is equal to tan x minus tan y upon 1 plus tan x into tan y. tan 2x is equal to 2 tan x upon 1 plus tan square x. cos 2x is equal to cos square x minus sin square x is equal to 2 cos square x minus 1 અથવા તો 1 minus 2 sin square x અથવા તો 1 minus tan square x upon 1 plus tan square x. sin 3x અને cos 3x ના સૂત્રોમાંથી આપણે અગાઉ sin cube અને cos cube x ને જે સૂત્રનો કરતા બનાવ્યો એવી રીતે sin 3x is equal to 3 sin x minus 4 sin cube x. cos 3x is equal to 4 cos cube x minus 3 cos x. tan 3x is equal to 3 tan x minus tan cube x upon 1 minus 3 tan square x. cot 2x is equal to cot square x minus 1 upon 2 cot x. cot 3x is equal to 3 cot x minus cot cube x upon 1 minus 3 cot square x. tan x by 2 is equal to cosec x minus cot x અથવા તો under root 1 minus cos x 1 plus cos x
અથવા તો સાઇન એક્સ અપોન 1 પ્લસ કોસ એક્સ અથવા તો 1 માઇનસ કોસ એક્સ અપોન સાઇન એક્સ. એવી જ રીતે કોટ એક્સ બાય 2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ કોસેક એક્સ પ્લસ કોટ એક્સ ઇક્વલ ટુ પ્લસ ઓર માઇનસ 1 પ્લસ કોસ એક્સ અપોન 1 માઇનસ કોસ એક્સ રૂટમાં સાઇન એક્સ અપોન 1 માઇનસ કોસ એક્સ અથવા તો 1 પ્લસ કોસ એક્સ અપોન સાઇન એક્સ. આ દરેક સૂત્રો આપણે છે 11મા ધોરણમાં ભણ્યા અને 12મા ધોરણમાં પ્રતિવિધેયના દરેક સૂત્રો એક વખત લખવાના છે અને તૈયાર કરવાના છે. આને ધ્યાનમાં રાખીને હવે આપણે આગળ સ્વાધ્યાય જોઈશું. સ્વાધ્યાય 7.3 અને દાખલા નંબર 1 સાઇન સ્ક્વેર 2x પ્લસ 5. તો સૌથી પહેલાં આપણે સાઇન સ્ક્વેર એક્સનું જે સૂત્ર જોયું કે 1 માઇનસ કોસ 2x અપોન 2 મુજબ 1 અપોન 2 આપણે અચળ પદ તરીકે આગળ લખીએ છીએ. 1 માઇનસ કોસ 2 ઇન્ટુ એક્સ એટલે 2x પ્લસ 5 ઇન્ટુ ડીએક્સ. અહીં 1 અપોન 2 બંનેને અલગ અલગ આપશું એટલે કે 1 અપોન 2 ઇન્ટિગ્રેશનમાં ડીએક્સ માઇનસ 1 અપોન 2 કોસ 4x પ્લસ 10 ઇન્ટુ ડીએક્સ. 1નું સંકલન x એટલે કે x બાય 2 અને માઇનસ અહીં આપણે 4x પ્લસ 10 ઇઝ ઇક્વલ ટુ t લઈએ તો અથવા તો આપણે ડાયરેક્ટ પણ કરી શકીએ કે કોસ એક્સનું સંકલન સાઇન એક્સ અને એક્સની હારે સહગુણકમાં જે કિંમત છે 4 એને આપણે ડાયરેક્ટ છેદમાં લખી નાખીએ તો 2 અને 4નો ગુણાકાર એટલે 8. તો એક્સ બાય 2 માઇનસ 1 અપોન 8 સાઇન 4x પ્લસ 10 પ્લસ સી તરીકે. બીજો દાખલો ઇન્ટિગ્રેશનમાં સાઇન 3x ઇન્ટુ કોસ 4x ડીએક્સ. અહીં આપણે 2 વડે ગુણાકાર અને 2 વડે ભાગાકાર કરીએ અને મોટી કિંમત આગળ લખીએ છીએ એટલે હવે 1 અપોન 2 ઇન્ટિગ્રેશનમાં કોસ 4x ઇન્ટુ સાઇન 3x ડીએક્સ. તો 2cs હોવાથી આપણે s માઇનસ s લેશું એટલે કે 1 અપોન 2 સાઇન 4x પ્લસ 3x માઇનસ સાઇન 4x માઇનસ 3x. 1 અપોન 2 સાઇન 7x માઇનસ સાઇન x. બંનેને અલગ અલગ ઇન્ટિગ્રેશન આપતા 1 અપોન 2 સાઇન 7x dx માઇનસ 1 અપોન 2 સાઇન x dx. સાઇન એક્સનું સંકલન માઇનસ કોસ એક્સ અને એક્સની હારે સહગુણકમાં જે કિંમત છે એને આપણે છેદમાં લખશું. તો માઇનસ 1 અપોન 2 કોસ 7x અપોન 7 માઇનસ માઇનસ અહીં પ્લસ 1 અપોન 2 કોસ એક્સ પ્લસ સી માઇનસ 1 અપોન 14 કોસ 7x પ્લસ 1 અપોન 2 કોસ એક્સ પ્લસ સી તરીકે. ત્રીજો દાખલો કોસ 2x કોસ 4x ઇન્ટુ કોસ 6x. અહીં પણ આપણે 2 વડે ગુણાકાર ભાગાકાર કરી અને કોસવાળા પદને ગોઠવીએ છીએ. તો 1 અપોન 2 ઇન્ટુ 2 કોસ 4x કોસ 2x ઇન્ટુ કોસ 6x dx એટલે કે 1 અપોન 2 કોસ 4x પ્લસ 2x પ્લસ કોસ 4x માઇનસ 2x ઇન્ટુ કોસ 6x. 1 અપોન 2 કોસ 6x ઇન્ટુ કોસ 2x. અહીં કોસ 6xનો ફરીથી 2 સાથે ગુણાકાર કરીએ તો 1 અપોન 2 કોસ સ્ક્વેર 6x પ્લસ 1 અપોન 2 કોસ 6x કોસ 2x. બંને પદમાં આપણે 2 વડે ગુણાકાર ભાગાકાર કરીએ તો 1 અપોન 4 2 કોસ સ્ક્વેર cx dx 6x dx પ્લસ 1 અપોન 4 ઇન્ટુ 2 કોસ 6x અને કોસ 2x. હવે 2 કોસ સ્ક્વેર એક્સની જેમ અહીં આપણે સાદુરૂપ આપીએ તો 1 પ્લસ કોસ 2x એટલે કે 1 પ્લસ કોસ 12x ઇન્ટુ ડીએક્સ પ્લસ 1 અપોન 4 2cc એટલે કે c પ્લસ c. બીજા પદમાં કોસ 6x પ્લસ 2x પ્લસ કોસ 6x માઇનસ 2x ઇન્ટુ ડીએક્સ. બધાય પદને અલગ અલગ સંકલન આપીએ તો અહીં 1 અપોન 4 ઇન્ટુ 1 ડીએક્સ પ્લસ કોસ 12x ડીએક્સ પ્લસ કોસ 8x dx પ્લસ કોસ 4x dx. 1 અપોન 4 કોમન લઈ લીધા. 1નું સંકલન x અહીં આવશે સાઇન 12x અપોન 12 સાઇન 8x અપોન 8 સાઇન 4x અપોન 4 તરીકે જોવા મળે છે. દાખલા નંબર 4 સાઇન ક્યુબ
2x+1. તો સાઇન 3 થીટામાંથી આપણે સાઇન ક્યુબ થીટાને સૂત્રનો કરતા બનાવીએ તો 3 સાઇન થીટા માઇનસ સાઇન 3 થીટા અપોન 4 મુજબ 1/4 3 સાઇન 2x+1 માઇનસ સાઇન 3 ઇન્ટુ 2x+1 dx. અચળ પદ આગળ લઈ લઈએ તો 3/4 સાઇન 2x+1 માઇનસ 1/4 સાઇન 6x+3. સાઇન એક્સનું સંકલન માઇનસ કોસ એક્સ અને એક્સનો સહગુણક છેદમાં લખતા 3/2 માઇનસ કોસ 2x+1/2 માઇનસ 1/4 ઇન્ટુ માઇનસ કોસ 6x+3/6 માઇનસ 3/8 કોસ 2x+1 પ્લસ 1/24 કોસ 6x+3 પ્લસ સી તરીકે અહીં આપણને જોવા મળે છે. અહીંથી 3 ફરીથી કોમન કાઢી લીધો એટલે કે માઇનસ 3/8 કોસ 2x+1 પ્લસ 1/24 કોસ ક્યુબ 2x+1 તરીકે અહીં આ સૂત્ર તરીકે માઇનસ 1/8 કોસ 2x+1 પ્લસ સી. અને છેલ્લે કોષવાળા બંને પદનું સાદુરૂપ આપતા -3 -1 એટલે -4/8 એટલે કે -1/2 કોસ 2x+1 અને પ્લસ 1/6 કોસ ક્યુબ 2x+1 પ્લસ સી તરીકે આપણે જોઈ શકીએ છીએ.